नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं सौरभ ज्योति बोल रहा हूँ आसाम से। मेरे साथ ये मेरे फादर है और ये मेरे मदर है। आज हम ये वीडियो जो बना रहे हैं एक विशेष ओकेजन के ऊपर अवसर पर बना रहे हैं। किसी खुशी के मौके पर हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं एक विशेष व्यक्ति को याद करते हुए, जो आज के दिन हमारे बीच नहीं रहे। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक शोक के सागर में वो डुबाकर वो चले गए इस धरती से। हमारे साथ भी उनका बहुत गहरा रिश्ता था। भले ही हम बहुत दूर से हैं आसाम से, लेकिन वो हमारे एक फैमिली मेंबर के जैसा बन गया था। जी हाँ, मैं डॉक्टर अवधेश पांडे के बारे में बोल रहा हूँ। और बड़ी दुख की बात यह है कि मैं आज डॉक्टर अवधेश पांडे को श्रद्धांजलि देते हुए, उनका आज 13वीं है, उनको याद करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। बनाना पड़ रहा है मुझे, और उनके नाम के आगे स्वर्गीय लेट ये दोनों शब्द लगाना पड़ रहा है। ये दुख सिर्फ हम तीनों के लिए नहीं है, बहुत सारे हजारों लोगों के लिए ये दुख है। दुख की बात है, ये शोक की बात है। शब्द दिल से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें बता रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। आज उनके 13वीं के दिन उनके परिवार और पूरे उनके टीम को ये मैसेज में दे रहा हूँ, हम लोग दे रहे हैं। कैसे वो हमारे जिंदगी में आए थे, कैसे उन्होंने मेरे माता पिता दोनों को मौत के मुंह से बचाया था, वो आज हम उनको याद करते हुए सारी दुनिया को बताने जा रहे हैं। ये मेरे फादर और मदर अपनी अपनी कहानी तो बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ डॉक्टर अवधेश पांडे का रोल आज के तारीख में लोगों के जिंदगी में कैसा था। सारी दुनिया में डॉक्टर्स भरे हुए हैं। सब डॉक्टर्स लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, लोगों को दवाई देते हैं हर बीमारी के लिए। लेकिन हमने कितने लोगों को दवाई लेते हुए ठीक होते हुए देखा है। लोग दवाई बदलते रह जाते हैं, लोग दवाई बदल कर लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन दवाई से किसी को आज तक पूरी तरह से हमने ठीक होते हुए नहीं देखा। आप लोगों ने भी नहीं देखा। तो इस मामले में डॉक्टर अवधेश पांडे बिल्कुल अलग थे। वो और किस एंगल से और अलग थे, मैं वो भी बताना चाहता हूं। वो एक ऐसा महान कश्ती थे जिन्होंने हम सभी लोगों को सिखाया। भारतीय जो पुरातन सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, वेदों में जो ज्ञान छिपा हुआ है, जो साइंस छिपा हुआ है, वो साइंस को बाहर निकाल के एक इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लोगों को समझाकर लोगों का जिंदगी बदल देते थे। वो लोगों को उन्होंने सिखाया था कैसे बीमारी लोगों के मतलब शरीर में पैदा होता है, और लोग कैसे अपने आप असाध्य रोगों को प्राकृतिक उपाय से और अपने अंदर का जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म होता है ह्यूमन बॉडी का, उसके थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं, वो उन्होंने सिखाया था। ये कितने डॉक्टर्स कर पा रहे हैं आज के जमाने में, आज के टाइम में? हजारों डॉक्टर्स बैठे हुए हैं चारों ओर। इसीलिए डॉक्टर पांडे सबसे अलग थे। वो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। और उनका जो मुहिम था वो था एक भारत स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत।
तो इन दोनों से आप लोग समझ सकते हैं कि ये कैसा एक महान आत्मा था जो ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानवता के लिए काम करता था। डॉक्टर्स किसी को नहीं बताते हैं कि मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। लोग उनके ट्रीटमेंट, उनके पास ट्रीटमेंट करने के लिए जाए, दवाई खरीदे, यही मतलब एक कल्चर है, सोशल कल्चर है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। लेकिन एक MBBS PhD डॉक्टर होते हुए, न्यूक्लियर मेडिसिन का प्रोफेसर होते हुए, उन्होंने कैंसर को ठीक नहीं कर पाया था, ऐसा उन्होंने खुद बोला था। तब जाकर उन्होंने आयुर्वेद, यूनानी मेडिसिन, आकुप्रेशर, आकुपंक्चर, ये सब उन्होंने स्टडी करके एक होलिस्टिक अप्रोच निकाल के उन्होंने बहुत स्टडी करके, बहुत ये सब रिसर्च करके उन्होंने निकाला, ये होलिस्टिक अप्रोच करके लोगों को मतलब ठीक ट्रीटमेंट करना शुरू किया। और उनके ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत असाध्य रोगों से मुक्ति मिला था। ये आज हम लोग को दिखाई दे रहा है कि लोग उनके ना होने पर कैसे रो के, उनका जो भी चैनल है, वीडियोस का, प्रोग्राम का, हेल्थ चैनल जो भी है, उसमें लोग अपनी एक्सपीरियंस बताकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये अविश्वसनीय है। मैंने आज तक जिंदगी में कोई डॉक्टर को मतलब ऐसा एक मतलब लोगों से मतलब एक इज्जत पाना, लोगों से एक ऐसा मतलब उनको उनकी तरफ से एक ऐसा मतलब मैसेज पाना मैंने देखा नहीं है। ये मतलब एक अकल्पनीय बात है। लेकिन डॉक्टर पांडे ने वही किया जो एक इंसान, भले इंसान होते हुए उनको करना चाहिए था। एक मतलब देवता जैसे थे वो बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे लिए भी वो। He was just like an earthly angel, if I have to truly admit, frankly speaking. तो मैं यही बताना चाहता हूं आज इस दुखद घड़ी में उनको श्रद्धांजलि देते हुए कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को न सिर्फ बीमारी से मुक्ति दिलाया, बल्कि लोगों को उन्होंने जिंदगी जीने का कला सिखाया, जो इंस्टीट्यूशन सिखा नहीं सकता है, सिखा नहीं पा रहा है। कोई भी शैक्षिक अनुष्ठान, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ये सब बातें स्टूडेंट्स को सिखा नहीं पा रहे। वो एक अकेला आदमी होकर, ही वॉज जस्ट लाइक एन वन मैन आर्मी। ठीक है, इसीलिए उनको मतलब श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने जो हमारे जिंदगी में जो परिवर्तन लाया था, उसको लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। हम आसाम से अपनी ये बातें उनके फैमिली को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके टीम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी दुनिया एक तरफ जा रहा है और डॉक्टर पांडे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक उल्टी दिशा में जा रहा था और एक वो सफल भी था। तो अभी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँ, मैं अपने फादर की तरफ मैं अपनी स्क्रीन दे रहा हूँ। फादर अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे, उसके बाद और मेरे मम्मी भी बताएंगी वो अपनी एक्सपीरियंस, और इसके बाद हम ये आसामीज में भी बोलेंगे सेम बातें सब कुछ, ताकि हमारे आसाम के लोग भी ये सब बातें आसानी से समझ पाए। मेरे फादर ने अपने फीलिंग्स, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो सब उन्होंने लिख के लाया है, क्योंकि आज बोलने के स्थिति में, कोई अच्छे से बोलने की स्थिति में नहीं है। तो मेरे फादर अपने एक्सपीरियंस अभी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। Namaskar. On the day of Shraddhanjali of Dr. Avdesh Pandey, I wish to say something about his activities needed for me for my COVID-19 treatment. I suffered COVID-19 in 2022 in the month of January, and I became serious on 30th January 2022. Then I was admitted into the Surat Medical College and Hospital.
and I was treated there for COVID-19. I was cured from COVID-19 after 8 days. But during the period of treatment, left ventricular hypertrophy was diagnosed in my heart, and I was given treatment for that. I was kept ICU of Jorhat Medical College and Hospital for about 21 days. And a doctor concerned gave me several medicines for treatment. After 21 days, I was released from hospital and came back to my home. Then I started the medicines as per instruction. After 2.5 months, I feel very much disturbed regarding the taking medicines because I did not take any medicine before COVID-19 attacked me. I had no diabetes or hypertension, these diseases. So I told my son that it is impossible to take medicines always, and I cannot live with medicines. He had, for much longer back, he had known to Dr. Avdesh Pandey, who treated patients without drugs. Then my son Saurabh consulted with Dr. Avdesh Pandey, and he had a video consultation with us on 4th May 2022. And that time he asked me to stop all medicines, allopathic medicines given for treatment. Then I astonished. My doctor at Jorhat Medical College told me to take medicines for whole life, but Dr. Pandey said that no medicine would be required for your treatment. Then on 7 May 2022, he gave a prescription where there was written, let food die with a medicine, and gave some instructions and to change my lifestyle. Then I followed his instructions as per given. Then after taking his instruction and following a new lifestyle, after 2.5 months, I went to the doctor of Jorhat Medical College and Hospital, who told earlier that I had no hope for survival. Then after taking 2.5 months treatment under instruction of Dr. Avdesh Pandey, I feel alright. So I went to Jorhat Medical College and Hospital for a checkup. Then examinations regarding my ailment was done, and on seeing the report of examination, concerned doctor became astonished. The left ventricular hypertrophy has almost gone. Because he told earlier that it is not reversible. But according to Dr. Avdesh Pandey, he confidently told us that it is reversible. Only we have to follow his instructions perfectly. However, I become alright. I am free from now left ventricular hypertrophy. I had no arterial fibrillations, etc. For sincere gratitude, we went to see Dr. Avdesh Pandey physically at Dehradun in the 3rd week of September in 2022, and we were there for about 2 weeks. Then Dr. Avdesh Pandey
talked with us as like a friend, and he consulted many things with us. And he is also very satisfied for seeing me with good health. And I was free from left ventricular hypertrophy. He told me that to keep confidence with him and do as per instruction, and sense in new lifestyle. Anyway, however, now I am completely okay. I have no problem, any heart trouble, etc. As per instruction of Dr. Pandey, I am running with a new lifestyle. Unfortunate sudden death of Abdesh Pandey has given me a shock to me, because he was like a family member, our family member. His untimely death we cannot forget him. His treatment and his vision we will keep alive. And for that we are with DAP team and with his family, so that we can do something for the new generations of future. At last, I send heartfelt condolences to all his family members and DAP team. With these words, I pray to God so that his soul may rest in eternal peace. ओम शांति। मेरे फादर ने अपने एक्सपीरियंस बोला और बहुत भावुक होकर बोला। अब मेरे मदर कुछ बताना चाहेंगे। उन्होंने अभी अपनी फीलिंग्स को लिख लिया है, वो पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि सीरियल स्क्रीन पे बोलेंगे तो वर्ड नहीं निकलेगा दिल से, तो मैं मम्मी को बोलने के लिए बता रहा हूँ। नमस्ते, मैं असम से रानी बोर्डुले बोल रही हूँ। सन 2002 में मेरे हार्ट डिजीज ब्रेडिकार्डिया के कारण डॉक्टर अवधेश पांडे का ट्रीटमेंट लिया था। उनके साथ मेरा वीडियो कंसल्टेशन हुआ था 10 मई 2002 की। ठीक उसके एक सप्ताह पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। 10 मई के वीडियो कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा सारा एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दिया। मैं 10 साल से थायरोक्सिन 25 mg to 37.5 mg ले रही थी। डॉक्टर पांडे ने वो भी बंद कर दिया। सौरभ के फादर की तरह उन्होंने मुझे भी प्लांट बेस्ड डाइट लेने का और लाइफस्टाइल चेंज करने का प्रेस्क्रिप्शन दिया। डॉक्टर साहब ने जैसा बोला था मैंने वैसा भी सब कुछ फॉलो करना शुरू कर दिया। जब भी ज़रूरत होता था उनके साथ हमारा कांटेक्ट हमेशा होता था। मेरा ट्रीटमेंट शुरू होने के 4 दिन बाद 14 मई के रात को मेरी हालत अचानक खराब हो गई थी। उस इमरजेंसी में रात 11 को उन्होंने देहरादून से वीडियो कॉल के मुझे ठीक कर दिया। उस समय मेरा पल्स रेट बहुत कम हो गया था और बीपी बहुत बड़ा था। उन्होंने मेरे को कुछ सजेशन दिया, मैं उस सजेशन को फॉलो किया और 20 मिनट्स में मेरे पल्स रेट और बीपी नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैं आराम से नींद में चली गई। डॉक्टर पांडे ने हमारी पूरी फैमिली का
लाइफ स्टाइल सेंस कर दिया। लाइफ के प्रति, पूरे यूनिवर्स के प्रति उन्होंने हमारा थिंकिंग प्रोसेस को सेंस कर दिया। उन्होंने हमारे शरीर का रियल नॉलेज हमें दिया था ताकि हम अपने आप हमारी बीमारी को ठीक कर सके। वो हमारे लिए डॉक्टर नहीं बल्कि देवता था। वो महान आत्मा के साथ हमारी मुलाकात एक देवी संयोग है। हम लोग जब देहरादून गए थे उनके थर्ड आई हीलिंग सेंटर में, तब वहाँ उनसे मिलने के बाद मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। उनका सॉफ्ट बिहेवियर और वाइब्रेटिंग वॉइस ने मुझे अंदर से हील होने में पूरा हेल्प किया। ही वॉज ए माइल्ड सोबर जेंटलमैन। वीडियो कंसल्टेशन में मैंने जब उनके मेनी थैंक्स बोले थी, तब उन्होंने मुझे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला था। मैंने सुबह शाम डॉक्टर पांडे के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। भगवान उनके सही सलामत रखे, उनके मिशन को आगे बढ़े, वही में रोज प्रार्थना करती थी। हम जब देहरादून गए थे हमारे ट्रीटमेंट पूरा करने के लिए, तब थर्ड आई सेंटर फुलसेनी में टेम्पोरेरी चल रहा था। वहाँ मेरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कराया गया आयुर्वेदिक थेरेपी से। हमारे साथ उन्होंने दिल से बात किया। पैसे के लिए उनका कोई लोभ नहीं था, इसलिए उनका चार्ज हमेशा रिजनेबल था। गरीबी लोगों के लिए उनका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फ्री था। ऐसी एक पर्सनैलिटी का अचानक इस धरती से चल जाना पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा की शांति मिले। मन तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि डॉक्टर पांडे अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि वो हमारे लोगों के दिल में बसा है और हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे। डॉक्टर पांडे अब नॉन फिजिकल फॉर्म में हम सब लोगों की गाइड करने रहेंगे। हमारे फैमिली आज डॉक्टर साहब के श्राद्ध का दिन उनके परिवार समेत पूरे थर्ड आई टीम को संवेदना दे रहा है और डॉक्टर साहब के मिशन एक भारत स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत और मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट स्लोगन को स्प्रेड करने में हम साथ दे रहे हैं। ओम शांति। तो आप लोगों ने सुना, मेरे मदर मेरे फादर दोनों ने अपना एक्सपीरियंस बताया डॉक्टर पांडे के साथ, मतलब कैसे हम जुड़ रहे थे फिजिकल लेवल पर, उन्होंने कैसे हमें ठीक किया, मेंटल लेवल पर कैसे ठीक किया, स्पिरिचुअल लेवल पर उन्होंने कैसे हमको जीना सिखाया, वो सब मेरे फादर और मेरे मदर दोनों ने बताया। और हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने ऐसे ठीक किया। तो अब हम जब देहरादून से वापस आए, देहरादून से वापस आने के बाद हमने क्या किया कि उनको ग्रेटिट्यूड के तौर पर उन्होंने जो हमने सिखाया उस नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए और आसाम के लोगों का भला होने के लिए हमने लास्ट ईयर 2023 में 2 अगस्त को एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था आसाम के लोगों के लिए, जिसका टाइटल था आहार ही औषधि है। तो अभी तक YouTube में उस वेबिनार का व्यूअर्स 8000 प्लस हो रहा है। मुझे पता नहीं आसाम के कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमारी तरफ से एक वो छोटी कोशिश थी कि हम डॉक्टर अवधेश पांडे का कृतज्ञता हम अदा करें, लेकिन वो एक कभी ना अदा करने वाला एक कृतज्ञता है वो, मतलब कभी हम उनके
मतलब ऐसा ऋणी है कि हम कभी उसका उधार नहीं चुका सकते उनको, जैसे उन्होंने हमको ट्रीट किया। लेकिन वो हमारी तरफ से एक छोटी कोशिश था और हम प्लान कर रहे थे कि आगे भी मतलब उनके साथ एक और वेबिनार करेंगे इसी साल। लेकिन क्या है, अभी तो वो हो नहीं पाया, डॉक्टर साहब तो हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन हम सबको अभी उनका जो मिशन है उन सबको उस मिशन को आगे बढ़ाना है। सबको मिल करके एक साथ आना पड़ेगा। सब जितने लोग उनका ट्रीटमेंट ले चुके हैं सब लोग एक साथ होके और भी लोगों को बताया। डॉक्टर साहब एक बात बोलते थे कि आप एक आदमी आप ठीक हुआ ना तो 10 और लोगों को ठीक कीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के इस स्वार्थी दुनिया में। एक आदमी ठीक हो गया, 10 आदमी को ठीक करने के लिए उन्होंने बोला है। किस लिए बोला है? ये कोई पैसा का चक्कर नहीं है, ये कोई बिजनेस फंदा नहीं है, ये स्पिरिचुअल लेवल और क्वांटम फिजिक्स की बात है। क्वांटम फिजिक्स अभी प्रूफ कर चुका है कि हम सब इस दुनिया में सब जितने भी है जीव जंतु है, जो भी पदार्थ है, सब इंटरकनेक्टेड है। वी आर लिविंग इन एन इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स वेयर ऑल लिविंग बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट। कोई किसी से अलग नहीं है। तो एक का भला होगा, दूसरों का क्षति होगा, दूसरों का खराब होगा, ऐसे होके कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, बढ़ नहीं सकता है। और वेस्टर्न कंट्री को ये बात समझ में आ गया, इसीलिए वेस्टर्न कंट्री वेदांत फिलोसफी को, जो एंशिएंट इंडियन विजडम है, वेदांत फिलोसफी को वो लोग अपना कर अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें वो लोग उतार रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में उतार रहे हैं, जिंदगी के हर पहलू में उतार रहे हैं। आप देखिए वेस्टर्नर्स, कितने वेस्टर्नर्स अभी अपना जो सनातनी संस्कृति है, भारतीय वैदिक सनातनी संस्कृति, उसको अपना के ये ले रहे हैं। और डॉक्टर साहब इसीलिए लोग हमें बोल रहे थे कि हमें ये मतलब दुख होता है कि हमारी संस्कृति को जो विदेशी लोग अपना कर बोलते हैं तब हम जाएंगे उसको अपना। ऐसा नहीं है, हमें भारतीयता की तरफ आना चाहिए, हमें भारतीय बन के जीना चाहिए। जब मेरे फादर का वीडियो कंसल्टेशन हुआ था 4 मई 2022 को, उन्होंने सीधे मुझे डांट कर बोला था भारतीय बनो तुम। हाँ, उन्होंने मेरे फादर को बोला था घर में चप्पल पहनना मना है, खाली पांव घूमना है, खाली पांव रहना है, खाली पांव आधे घंटा वॉकिंग करना है। तुम बाथरूम में भी तुम चप्पल पहन के जाते हो, बाहर का भी लोग आते हैं क्या? तुम घर में हमें अपने चीजों से क्यों ऐसे मतलब लगाव नहीं है? ऐसे उन्होंने दांत फटकार लगाया था मुझे, भारतीय बनो तुम। और उनका जो एटीट्यूड था बात करने का, उन्होंने बोला था कि तुम्हारा पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है, योर पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाँ, तो वो वहां से फोन पे मुझे वीडियो कंसल्टेशन में ऐसे बताते थे। तो एक मतलब लोगों को दिल को छूने का जो एक मतलब उनका तरीका था, उसी से पता चलता है वो कितना महान थे वो। और मैं आपको बता दूं कि अभी मतलब मेरे फादर ने बोला था कि उनका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, यहाँ के डॉक्टर ने बोला था कि वो रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन डॉक्टर पांडे ने जैसे बोला था, उनका ऑडियो रिप्लाई मैं आपको सुना देना चाहता हूँ कि उनका मतलब को क्या रिप्लाई था। मतलब जब मैंने उनको फर्स्ट कांटेक्ट किया था 19 अप्रैल को, शायद मैंने 19 अप्रैल 2022 को कांटेक्ट किया था, तब उन्होंने मुझे ये ऑडियो रिप्लाई भेजा था। आप लोग ध्यान से सुनिए उनका, डॉक्टर पांडे का जो वॉइस टोन है, कैसे बोला था, कितना कॉन्फिडेंटली बोला था, ये सुनिए। Please contact Sikandar and request him for a video consultation with me. Let me see your father first. Then I will send you a prescription. Please follow it. Left ventricular hypertrophy is a fully reversible condition. Ji. You don't worry. We'll try to set it right. Ji. तो आप लोगों ने सुना 21 सेकंड का एक ऑडियो क्लिप है। मेरे यहाँ के डॉक्टर ने मेरे फादर को बोल दिया कि इनको मतलब बचना नामुमकिन है, हाथ खड़े कर दिए थे, सारी जिंदगी में ऐसे मतलब महंगा दवाई पे इनको जीना पड़ेगा, सुबह दोपहर शाम इनको दवाई पे रहना पड़ेगा। मैंने तो स्टार्ट भी कर दिया था दवाई, 2 महीना इन्होंने खाया था। और डॉक्टर पांडे को तो मैं बहुत पहले से 2016-17 ऐसे से मैं उनको जानता हूँ, और उनके ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को भी मैं जानता था, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी में भी इंटरेस्ट था और मैं ये सब चीज़ें अपने आप कैसे हील होना मतलब चाहिए, ये सब चीज़ें मैं बहुत पहले से स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए मैं डॉक्टर पांडे को अप्रोच किया, मैं कॉन्फिडेंटली। और मेरे फैमिली में भी 7 डॉक्टर्स है। हाँ, वो लोग ने भी मतलब आशा छोड़ दिया था। लेकिन फिर मेरा जो डिसीजन था वो सही निकला, और मेरे फादर डॉक्टर पांडे के ट्रीटमेंट के वजह से आज ऐसे जिंदा सब लोग के सामने बैठे हैं
और आप लोगों ने सुना उनका वॉइस टोन सुना, कितना कॉन्फिडेंटली उन्होंने बोला था। विदाउट नॉलेज कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी से कंप्लीटली रिवर्सिबल कंडीशन जी, और जिसका नॉलेज होगा वही ऐसे बोल सकता है, तो और असली नॉलेज होगा, ठीक है। और मैं और एक बात बताना चाहता हूं अभी, हम लास्ट ईयर एक और वीडियो कंसल्टेशन करना पड़ा मेरे मदर को लेके, ठीक है, ये 2023 में। तो मेरे मदर का थायराइड का रिपोर्ट देखा और इनका वेट के हिसाब वेट को लेकर एक मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर पांडे को। तब उन्होंने बोला था कि आई वांट टू सी योर मदर इन वीडियो कंसल्टेशन वंस। तो मैंने उनको पूछा कि डॉक्टर साहब अब आपने वीडियो कंसल्टेशन करने के लिए बोला है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा। अब उस क्वेश्चन का जो जवाब उन्होंने दिया मुझे, वो ऑडियो रिप्लाई पूरी दुनिया को सुनना चाहिए कि डॉक्टर कैसा होना चाहिए और किस लेवल का इंसान था डॉक्टर पांडे। आप सुनिए, मैं ये उनका ऑडियो रिप्लाई आप लोगों को सुना रहा हूँ। Hey, anything, Saurav? Your parents are like my own parents. You don't have to pay anything. We will take care of them. You have come here. You are very dear to me. You are like a brother. It is our duty to take care of them. Not to worry. You tell Vikas that I have told you this. तो आप लोगों ने सुना 23 सेकंड का एक ऑडियो रिप्लाई उन्होंने दिया। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग सौरभ, योर पेरेंट्स आर लाइक माई ओन पेरेंट्स, यू आर वेरी डियर टू मी, यू आर जस्ट लाइक माई ओन ब्रदर। ऐसे कौन डॉक्टर आज के जमाने में ऐसे बोलेंगे? जो एक स्पिरिचुअल लेवल का आदमी है, इंसान है, वही ऐसे बोल सकता है। जो अपनी मतलब जो एक आठवीं लेवल का जो एक मतलब स्वार्थी जो दुनिया है, उससे परे जाकर जो कॉस्मिक लेवल का जो पर्सनैलिटी है, तभी जाके ऐसे बोल सकता है, लोगों को ऐसे अपना सकता है। ये डॉक्टर पांडे का ये जो रिप्लाई है, ये सुनने के बाद मतलब मैं तो हतचकित रह गया। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उनको कैसे मतलब थैंक यू बोलो कि ग्रेटिट्यूड बोलो कि क्या, समझ में नहीं आ रहा था। मैं वीडियो कंसल्टेशन हुआ, मेरे मम्मी को देखा, मुझे भी देखा, बोला कि हाँ सौरभ तुम्हें भी इस बार अच्छा देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मम्मी को भी देख के अच्छा लग रहा है। तो एक ट्रीटमेंट करने का उनका तरीका ही अलग था, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आखिरी में कि ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं। ये कुछ हो गया, मेटाफिजिकल लेवल पे हो गया, हम मानने के लिए ऐसे मतलब तैयार नहीं। कुछ मेटाफिजिकल रीजन होगा जिसके वजह से वो इस धरती से अभी मतलब अलग हो गया, फिजिकल लेवल से वो अलग हो गया, लेकिन नॉन फिजिकल लेवल पे वो हमारे साथ अभी भी है। आज भी वो शायद जहां भी होंगे नॉन फिजिकल फॉर्म में, वो मतलब खुशी से हम सबको मतलब आशीर्वाद दे रहे होंगे, अपना हम सबको ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे अभी। तो मैं यही मैसेज उनके परिवार और पूरे डेव टीम और सारी दुनिया को मैं अभी दिया, मेरे पेरेंट्स ने दिया। और हम आशा करते हैं कि जो भी लोग हैं डॉक्टर पांडे के साथ जुड़ गए थे, वो सब लोग अभी मिलके उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं यही सब बातें हम तीनों अपने आसाम के लोगों के लिए आसामीज में बोलेंगे। नमस्कार। সমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী সৌৰভজ্যোতি বৰদলৈ। এয়া মোৰ দেউতা শ্ৰীযুত ৰামচন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু এয়া মোৰ মা শ্ৰীমতী ৰাণী বৰদলৈ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো আগৰ পৰা চাইছে, আপোনালোকে গম পাইছে, আধা আধি কথাখিনি বুজি পালেই। যিসকলে হিন্দী ভালকৈ বুজি নাপায় তেওঁলোকে হয়তো অসুবিধা পাইছে। কিন্তু কথাটো হ'ল যে আজি খুব দুখজনকভাৱে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিব লগা হৈছে। এইটো কোনো আনন্দৰ এটা ভিডিঅ' নহয়। আমি এজন বিশেষ ব্যক্তিক হেৰুৱালোঁ। ব্যক্তি বুলি ক'লে ভুল হ'ব, এটা মহান ব্যক্তিত্ব। এনেকুৱা এটা মানে পৰ্যায়ৰ এজন মানুহ আজিৰ তাৰিখত বিৰল। তেখেত এজন চিকিৎসক আছিল, ডক্টৰ অৱধেশ পাণ্ডে। ক'বলৈ ভাষা নাই, শব্দ নাই, তথাপি মই কথাখিনি কৈছোঁ।
যে ডক্টৰ অৱধেশ পাণ্ডে আমাৰ অন্য বাকী মানুহৰ নিচিনাকৈ আমাৰ জীৱনলৈ আহিছিলে এজন দেৱতা হিচাপে এজন মানে দেৱদূত হিচাপে আমাৰ জীৱনলৈ আহিছিল পেলাই মোৰ মা দেউতাক মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা ঘূৰাই আনিছিলে কেনেকৈ আহিছিলে সেইখিনি মা দেউতাই আকৌ এবাৰ ক'ব অসমীয়াতে ক'ব আপোনালোকে শুনিব যোৱা 19 মাৰ্চ তাৰিখে দেৰাদুনৰ পৰা ঋষিকেশ গৈ থাকোঁতে এটা মটৰ দুৰ্ঘটনাত ভয়ংকৰ মটৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ডক্টৰ অৱধেশ পাণ্ডে আমাক শোকসাগৰত পেলাই থৈ এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল অনন্ত ধামলৈ গুচি গ'ল এটা মানিব নোৱাৰা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা কথা সেইদিনাখন গোটেই ৰাতি মই কান্দিলোঁ ৰাতি 10 বজাত নিউজটো পাই পেলাই বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই কাৰণ তাৰ কেইদিনমান আগত তেখেতৰ ভিডিঅ' এটা ইউটিউবৰ প্ৰগ্ৰামত মেছেজ পঠাইছোঁ মোৰ মেছেজ পঢ়ি পেলাই তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ ডিছকাশ্যন কৰিছে তাৰ কিছুদিনৰ আগত মই তেখেতৰ লগত টেলিফোনত কথা হৈছিলোঁ আমাৰ লগত এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিলে আমি অসমত থাকোঁ আমি অসমীয়া মানুহ আৰু তেওঁ থাকে অমৃতসৰত ইমান এটা দূৰত্বত থকা পাছতো আমাৰ লগত তেখেত এজন চিকিৎসক হিচাপে নহয় এজন আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হিচাপে নিচিনাকৈ আমাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলে আজি তেখেত আমাৰ মাজত নাই আজি তেখেতৰ শ্ৰাদ্ধ তেখেতসকলে তেখেতৰ পৰিয়ালে আজি তেখেতৰ শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিছে অমৃতসৰ তেখেতৰ ঘৰত গতিকে আজি এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি এইখিনি কথা ক'ব লাগিব বুলি কেতিয়াও সপোনতো মই ভবা নাছিলোঁ মোৰ মা দেউতাই ভবা নাছিলে কিন্তু হৈ গ'ল কি ক'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'ল আমি এইটো বুকুত পাথৰ লৈ ৰাখি পেলাই হাত ৰাখি আমি শিল ৰাখি পেলাই আমি এইখিনি কথা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ কৈছোঁ এতিয়া মই এটা কথা ক'ম যে ডক্টৰ অৱধেশ পাণ্ডে কিয় অন্যতকৈ বেলেগ আছিলে আপোনালোকে সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত ভুগি আছে দৰৱ খাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈছে কিন্তু আপোনালোকে দেখিছেনে বাৰু দৰৱ খাই পেলাই মানুহ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠা কেতিয়াও মানুহ দৰৱ খাই সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ নুঠে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব আপোনাৰ চিমটম চাই পেলাই আপোনাৰ দৰৱ বদলি কৰি দিব আকৌ অলপ দিন চাই পেলাই আপোনাৰ ভাল নহ'ব বেলেগ কিবা এটা অসুখ হ'ব আকৌ দৰৱ বদলি কৰি দিব এইটোৱে গোটেই পৃথিৱীত এই সংস্কৃতিটোৱে চলি আছে মেডিকেল ফেটাৰ্নিটিত এইটোৱে কাৰবাৰ চলি আছে কিন্তু ডক্টৰ পাণ্ডে ইয়াৰ বিপৰীতে গৈ তেখেতে এজন MBBS PhD ডক্টৰ তেখেতৰ ডাবল PhD আছিলে গৈ তেখেতে নিউক্লিয়াৰ মেডিচিনৰ প্ৰফেচৰ আছিলে নিউক্লিয়াৰ মেডিচিনৰ প্ৰফেচৰ তেখেতে কেঞ্চাৰ ভাল কৰিব পৰা নাছিলে কেঞ্চাৰ ভাল কৰিব নোৱাৰে তেখেতে তেতিয়া নেচাৰপেথি আয়ুৰ্বেদ ইউনানী মেডিচিন চাইনিজ আকুপেঞ্চাৰ এইবোৰ চব বিভিন্ন ধৰণৰ গোটেই পৃথিৱীৰ চিকিৎসা পদ্ধতিবিলাক তেওঁ অধ্যয়ন কৰিলে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি পেলাই তেখেতে এটা হলিষ্টিক ট্ৰিটমেণ্ট এপ্ৰ'চ তেখেতে আৰম্ভ কৰিলে প্ৰট'কল য'ত তেওঁ মানুহক মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে প্লেণ্ট বেছড মানে আপোনাৰ মানে নিৰামিষ খাদ্যৰ জৰিয়তে আৰু জীৱনশৈলীৰ সলনিৰ দ্বাৰা মানুহক অসাধ্য ৰোগৰ পৰা মানুহক আৰোগ্য কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এই কামটোত তেখেত বহুত দূৰলৈকে সফল হৈছিলে আৰু সেই তাৰ প্ৰমাণ আমি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছোঁ ইউটিউবত তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেখেতৰ মানে এই অবৰ্তমানত মানুহে কান্দি কাটি যিখিনি নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিছে এটা অবিশ্বাসনীয় অকল্পনীয় কথা সেইটো মানে ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ যে ইমানখিনি মানুহক তেখেতে ঠিক কৰিব পাৰিছে সকলোৱে কৈছে মানে এইখিনি তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাৰণ তেখেতে ফিজিকেল লেভেলত শাৰীৰিক লেভেলত মানুহ ঠিক কৰা নাছিল তেখেতে আধ্যাত্মিক পৰ্যায়ত মানুহক ঠিক কৰিছিলে আৰু আজিৰ মেডিকেল চায়েন্সত এইটো এটা ৰিক্ত জেগা হৈ আছে ৰিক্ত ঠাই হৈ আছে য'ত আধ্যাত্মিকতাৰ কোনো স্থান নাই পশ্চিমীয়া দেশত এইটো অলপ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও এইটো মেইন ষ্ট্ৰীম চাইণ্টিফিক কমিউনিটি এতিয়াও অহা নাই বহুত আহিবলৈ বাকী আছে এইখিনি কথা মেইন ষ্ট্ৰীম চাইণ্টিফিক কমিউনিটি এইবিলাকতো আলোচনাই নকৰে এইবিলাক কথা কিন্তু ডক্টৰ পাণ্ডে সেই দুঃসাহসিক কামটো কৰিছিলে তেখেতে ভাৰতীয় পুৰাতন যিটো বৈদিক সংস্কৃতি সনাতন সংস্কৃতি আধাৰত বেদৰ ভিতৰত থকা যি গভীৰ বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞানক তেখেতে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি মানুহক সহজ সৰল ভাষাত বুজাই দিছিলে আৰু মানুহক কৈছিলে যে মানুহৰ আচল প্ৰকৃত স্বৰূপটো কি মানুহৰ শৰীৰত বেমাৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হয় আৰু মানুহে কেনেকৈ নিজৰ ভিতৰত থকা মানুহৰ শৰীৰটো যিটো সেলফ হিলিং নিজকে ঠিক কৰিব যিটো দক্ষতা যিটো ক্ষমতা আছে সেইটো সহায়ত কেনেকৈ মানুহে নিজকে ঠিক কৰিব পাৰে সেইখিনি তেওঁ শিকাইছিলে কিন্তু আপোনালোকে দেখিছেনে তেনেকুৱা ডাক্তৰ আজি পৃথিৱীত কেইজন আছে হি ইজ দ্য ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰ চ'ল মই এইটোৱে কওঁ এনেকুৱা এক আত্মা আছিলে তেখেত সেইকাৰণে তেখেতে মানে এটা মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে যাক নাম দিছিলে তেওঁ মেডিকেল এডুকেশ্যন ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট
আপোনালোকে কোন ডক্টৰক এনেকৈ কথা কোৱা শুনিছে মেডিকেল এডুকেশ্যনটো মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা সকলোতো আপোনালোকক দৰৱহে দিয়ে কিন্তু এইজন ব্যতিক্ৰমী ডক্টৰে চিকিৎসকে আমাক শিকাইছিলে যে এডুকেশ্যন শিক্ষাটো মানে স্বাস্থ্যসন্মত শিক্ষাটো কিমান জৰুৰী আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট লোৱাতকৈ আমি যে কওঁ ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে যে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ সেই কথাটো তেখেতে আখৰে আখৰে আমাক শিকাই দিছিলে আমাৰ সকলো মানুহক শিকাইছিলে গতিকে সেইজন হ'ল ডক্টৰ অৱধেশ পাণ্ডে তেখেতৰ আৰু এটা তেখেতৰ হেৰিয়াত মানে মুভমেণ্টে তেখেতে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে যে এক ভাৰত স্বস্থ ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত এই কথাটো আপোনালোকে এতিয়া শুনা পাই আছে এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ এইটো হ'বলৈ হ'লে আমি আধ্যাত্মিক পৰ্যায়ত যাব লাগিব আৰু ইয়াত বহুত গভীৰ তত্ত্ব আছে আজি এই ভিডিঅ'টোত সেইখিনি কথা ক'ব নাযাওঁ অনাগত দিনত মই আৰু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলে সেইবিলাক কথা মই বিশদভাৱে মই ক'ম সেইখিনি ক'ব লাগিব মানুহে সেইখিনি কথা জানিব লাগিব কাৰণ মানুহ অনাগত বহুত দুখ কষ্টত ভুগি আছে যিখিনি দুখ কষ্ট মানুহে মানে জ্ঞানৰ অভাৱত মানুহে দুখ কষ্টত ভুগি আছে মানুহে সেইখিনি আঁতৰ কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা মানুহে নিজৰ হাততে আছে মানুহে খালি জানিব লাগিব সেইখিনি কথা গতিকে এই গোটেইবিলাক কথা আমি লাহে লাহে আগবাঢ়িম কিন্তু আজি এই দুখৰ সময়ত মই ইমানকৈ ক'ব খুজিছোঁ যে আজি ডক্টৰ অৱধেশ পাণ্ডেৰ তেখেতৰ শ্ৰাদ্ধৰ দিনা তেখেতৰ পৰিয়ালৰ আৰু তেখেতৰ গোটেই টীমটোৰ প্ৰতি আমি আমাৰ অসমৰ পৰা এই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ যে আমি তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ তেখেতৰ যিটো এই মিছন আৰম্ভ কৰিছিলে সেই মিছনটো আমি আগুৱাই লৈ যাম বাকী মানুহবিলাক সবেই আগুৱাই আহিব লাগিব একেলগে আমি আগুৱাই যাম নিজৰ নিজৰ জীৱনত আমি এইখিনি পালন কৰিলে ডক্টৰ পাণ্ডেৰ প্ৰতি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰা হ'ব এতিয়া মই মোৰ দেউতাক ক'বলৈ কৈছোঁ যে তেখেতক কেনেকৈ ডক্টৰ পাণ্ডে আৰোগ্য কৰি তুলিছে তেখেতক মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা বচাইছে এটা কওক আপুনি নমস্কাৰ আজি ডক্টৰ অৱধেশ পাণ্ডেৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিনা আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তেখেতৰ আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতে মোৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে সহায় কৰিছিল বা কেনেকৈ কৰিছিল সেইখিনি কথা আপোনালোকক চমুকৈ মই কৈছোঁ 2022 চনত মোৰ COVID-19 হৈছিল আৰু 2022 চনৰ 30 জানুৱাৰী দিনা মই ক'ভিডত খুব বেয়া ধৰণে এটেক হৈছিলোঁ আৰু মই একেবাৰে অজ্ঞান হৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মোক যোৰহাট মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত নি পেলাই ICUত ভৰ্তি কৰিছিল আৰু ক'ভিডৰ ট্ৰিটমেণ্ট তাত চলিছিল ক'ভিড ট্ৰিটমেণ্ট চলা 8 দিনৰ ভিতৰত মোৰ ক'ভিড ভাল হৈছিল কিন্তু সেই ট্ৰিটমেণ্ট চলি থকাৰ সময়তে ডক্টৰে ডিটেক্ট কৰিছিল যে মোৰ লেফ্ট ভেণ্ট্ৰিকুলাৰ হাইপাৰট্ৰফি আছে গতিকে মোৰ যিকোনো সময়ত হয়তো কলাপছ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইমতে তেখেতসকলে ট্ৰিটমেণ্ট মোক দিছিল মই 2.5 মাহ তাত 21 দিন মই ICUত আছিলোঁ তাৰপিছত মোক ডিচাৰ্জ দিছিলে ডিচাৰ্জ দিয়াৰ পাছত মই ঘৰলৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে যি দৰৱ পাতি খাবলৈ দিছিল সেইধৰণে খাই আছিলোঁ কিন্তু মোৰ ক'ভিড হোৱাৰ আগত কোনো ডায়েবেটিছ বা হাইপাৰটেনশ্যন তেনেকুৱা কোনো গণ্ডগোল নাছিল আৰু মই দৰৱ খোৱা নাছিলোঁ গতিকে যি দৰৱ খাবলৈ দিছিল সেই দৰৱবোৰ খাই পেলাই মই বৰ অস্বস্তি ফিল কৰিছিলোঁ আৰু সেই ডাক্তৰজনে মোক কৈছিল যে হয়তো আপুনি 2-3টা দৰৱ গোটেই জীৱন খাই থাকিব লাগিব তেতিয়া মই মোৰ ল'ৰা সৌৰভজ্যোতিক ক'লোঁ যে মই ইমান দৰৱ খাব নোৱাৰোঁ আগতেও খোৱা নাছিলোঁ গতিকে কিবা এটা বেলেগ উপায় কৰিব লাগিব সি হাৰ্টৰ সম্পৰ্কে বহুত কিতাপ পত্ৰ পঢ়িছে আৰু হাৰ্টৰ যিটো প্ৰব্লেম মোৰ হৈছিল সেইটো ৰিভাৰ্চিবল যদিও কাৰ্ডিঅ'লজিজনে কৈছিল তথাপি সি কৈছিল যে এইটো ৰিভাৰ্চিবল ডক্টৰ অৱধেশ পাণ্ডেৰ লগত এওঁ বহুত আগৰ পৰা চিনাকি আছিল গতিকে সৌৰভজ্যোতিয়ে অৱধেশ পাণ্ডেৰ লগত কথা বতৰা পাতিলে পাতি পেলাই গোটেই কথাবিলাক ক'লে কোৱাৰ পাছত তেওঁ 4 মে'ৰ দিনা 2022 চনৰ 4 মে'ৰ দিনা ভিডিঅ' কনচাল্টেশ্যন কৰিলে চণ্ডীগড়ৰ পৰা আৰু কৰাৰ পাছত তেওঁ
7 মে'ৰ দিনা এখন মোক প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিলে। সেই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত লিখা আছে আহাৰ হি ঔষধিহে, খোৱা আহাৰটোৱেই দৰৱ, বেলেগ দৰৱ নাই। আৰু সেই ট্ৰিটমেণ্ট মই কোৱা মতে পালন কৰি মই 2.5 মাহৰ পাছত কিবা নিজকে ভাল পোৱা যেন লাগিল। তেতিয়া মই যোৰহাট মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেললৈ আকৌ গৈ পেলাই যিজন ডাক্তৰে মোক নাবাচে বুলি কৈছিল, হাইপাৰট্ৰফি ৰিভাৰ্চিবল নহয় বুলি কৈছিল, সেইজন ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু তেখেতে সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি ৰিপৰ্টবিলাক চাই পেলাই ক'লে যে 2টা লাইন তেখেতে কৈছিলে যে আপুনিতো টিকেট কাটিছিলে, প্ৰথমটোহে বাচিলে আৰু আপোনাৰতো লেফ্ট ভেন্ট্ৰিকুলাৰ হাইপাৰট্ৰফি দেখোন আপোনাৰ প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে। তেখেত আচৰিত হৈ গ'ল। যি কি নহওক, তাৰপিছত আমি মেডিকেল কলেজৰ পৰা ভাল হোৱাৰ কাৰণে গুচি আহিল, ভাল লাগিলে আৰু আৱদেশ পাণ্ডেক এই গোটেই ৰিপৰ্টবিলাক পঠাই দিয়া হ'ল আৰু তেখেতেও ভাল পালে। তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্টত আমি বহুখিনি আৰোগ্য হ'লোঁ। তাৰপিছত তেখেতক কৃতজ্ঞতা জনাবৰ বাবে আমি 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 3য় সপ্তাহত আমি ডেৰাডুন পৰ্যন্ত গৈছিলোঁ আৰু তেখেতক লগত লগ হৈ পেলাই আমি কথা বতৰা পাতিছিলোঁ। তেখেত কিন্তু আমাৰ এই ডাক্তৰসকলৰ নিচিনাৰ পৰা অলপ পৃথক আছিল। তেখেতে আমাৰ লগত বন্ধুৰ নিচিনাকৈ কথা পাতিছিল আৰু কথাবোৰ একেবাৰে খোলাখুলিকৈ বুজাই দিছিল আৰু যিবিলাক কথা কৈছিল খুব কনফিডেণ্টলি কৈছিল। তেখেতে যেতিয়া এই দৰৱবিলাক খাব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছিল, তেতিয়া কনচালটেশ্যন কৰাৰ পাছত তেখেতে কৈছিল যে এতিয়াই তৎক্ষণাত সেই এল'পেথিক মেডিচিনবিলাক বন্ধ কৰি দিবলৈ কৈছিল। কিন্তু ডাক্তৰজনে কৈছিল গোটেই জীৱন খাব লাগিব। তেতিয়া মই ভয় কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতক পুনৰবাৰ কোৱা হৈছিল যে এই ডাক্তৰে কৈছে গোটেই জীৱন খাবলৈ আৰু আপুনি কৈছে বন্ধ কৰি দিবলৈ। তেখেতে খুব কনফিডেণ্টলি ক'লে আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে মোৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ফ'ল' কৰক আৰু পৰামৰ্শৱলীবিলাক ভালকৈ পালন কৰক, দৰৱবিলাক এতিয়াই তৎক্ষণাত বন্ধ কৰি দিয়ক। আৰু তেতিয়াই 7 মে'ৰ দিনাখন গোটেই দৰৱবিলাক বন্ধ কৰি দিলে। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তেখেতৰ যিখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আছিল আৰু সেইমতে মই চলি গ'লোঁ। মোৰ এটা নতুন জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী আৰম্ভ হ'ল। তাৰ 2.5 মাহৰ পাছত মই সেই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আকৌ সেই পৰীক্ষা কৰাবলৈ গৈছিলোঁ। তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে লেফ্ট ভেন্ট্ৰিকুলাৰ হাইপাৰট্ৰফিটো আপোনাৰ দেখোন ভাল হৈ গ'ল। তেখেত আচৰিত হৈ গৈছিল। যিহেতু তেখেতে আগতে কৈছিল এইটো ৰিভাৰ্চিবল নহয়, ভাল নহ'ব, আপোনাৰ বিপদ মাতি আনিব, সেইবুলি কৈছিলে। যি কি নহওক মই ভাল পালোঁ। এতিয়া মই ভাল হৈ আছোঁ। বৰ্তমান মোৰ বয়স 85 yearsতকৈ বেছি হৈ গৈছে। মোৰ কোনো অসুখ বিসুখ নাই, মই ভালে আছোঁ। আৰু আজি ডক্টৰ পাণ্ডেৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ডক্টৰ আনফৰ্চুনেটলি তেখেতে অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যুবৰণ কৰিলে। তাৰ কাৰণে আমি অতি দুখী আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ অৰ্থে আমি ইয়াৰ পৰাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ পৰিয়াল আৰু যি তেখেতৰ টীম আছিল, এটা টীম ৱৰ্ক হিচাপে তেখেতে কাম কৰিছিল। ডেৰাডুনত তেখেতৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ আছে। চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোৰ নাম আছিল থাৰ্ড আই ব্লিছ বিয়ণ্ড মেডিচিন। সেইটো আমি চাবলৈ তেখেতক কৃতজ্ঞতা জনাবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছিলোঁ ভাল হোৱাৰ পাছত। যি কি নহওক তেখেত ঢুকাই গ'ল, আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল। তেখেত আমাৰ এজন ফেমিলিৰ পৰিয়ালৰ লোক নিচিনা আছিল। আৰু ইয়াত হয়তো তেনেকুৱা কোনো ডাক্তৰ নোলাব, হয়তো ৰাতি 12 বজাত ফোন কৰিলে মাজৰাতি কোনো ৰিপ্লাই দিব, কিন্তু তেখেতে মাজৰাতি ফোন কৰিলেও পৰামৰ্শ দিছিল আৰু উত্তৰ দিছিলে আৰু যিখিনি দৰকাৰী কথা সেইখিনি কৈছিল। গতিকে এনেকুৱা এজন ডাক্তৰৰ মৃত্যুত আমি খুব আঘাত পালোঁ। যি কি নহওক মৃত্যু সকলোৰে আহিব, কিন্তু অস্বাভাৱিক
এটা আনটাইমলি ডেথত অসময়ত এটা ভাবিব নোৱাৰা ঘটনা ঘটাৰ কাৰণে আমি অতি দুখিত। যি কি নহওক তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল, কিন্তু তেখেতে যি ধৰণে ট্ৰিটমেণ্ট আগবঢ়ালে বা যি মানুহৰ কাৰণে কৰিলে, যি পৰামৰ্শ দিলে, সেইখিনিয়ে তেখেতক আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব। আৰু আমি তেখেতৰ টীমৰ লগত সদায় আছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিও আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিছোঁ। এইটো বৰ দুখ লগা ঘটনা। যি কি নহওক এনেকুৱা এজন ডাক্তৰ হয়তো ওলাব নে আৰু নোলাব সেইটো আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। এটা মই আৰ্টিকলো লিখিম বুলি ভাবিছিলোঁ, মিডনাইট ডক্তৰ বুলি, কাৰণ আমাৰ ডাক্তৰে তেখেতসকলৰ কথা পাতিবৰ সময় নাই। আমাৰ ডাক্তৰসকলৰ ওচৰলৈ গ'লে ৰোগীৰ কথা শুনিবলৈ তেখেতসকলে ইমান আগ্ৰহী নহয় বা সময় নিদিয়ে। তৎক্ষণাৎ তেখেতসকলে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। যি কি নহওক আমাৰ ডাক্তৰ সকলো তেনেকুৱা নহয়। দুই এজন তেখেত ভাল ডাক্তৰো আছে, ৰোগীৰ কথা মন দি শুনে আৰু সেইমতে তেখেতসকলে চিকিৎসাও কৰে। গতিকে আপোনালোকক মই জনালোঁ যে কোনো দৰৱ পাতি নোহোৱাকৈ মই ভালে আছোঁ আৰু আপোনালোকক যদি ভালে থাকিব বিচাৰে ভৱিষ্যতে আমাৰ লগত আপোনালোকে কথোপকথন কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াকে কৈ পেলাই মোৰ বক্তব্য মই সামৰি মাৰিছোঁ আৰু পৰিয়ালবৰ্গলৈ, জগদেশ পাণ্ডেৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ। তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ মায়ে অলপ তেওঁৰ অভিজ্ঞতাখিনিৰ বিষয়ে ক'ব। তেওঁৰ মায়ে ডক্টৰ পাণ্ডেৰ পৰা কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট পাইছিলে সেই বিষয়ে ক'ব। নমস্কাৰ, মই ৰাণী বৰদলৈ, সৌৰভৰ মা। মোৰ স্বামী ৰামচন্দ্ৰ বৰদলৈ কথা আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিলে। তেখেতে COVID-19 আক্ৰান্ত হৈ এটা চিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যনলৈ গুচি গৈছিলে হঠাতে, আৰু তেতিয়া আমাৰ পৰিয়াললৈ এটা ভয়াৱহ সন্ধিক্ষণ আহি পৰিছিল। সেই সময়ত মই শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে যথেষ্ট ভাগি পৰিছিলোঁ। হয়তো সেইকাৰণেই মোৰ শৰীৰৰ ওপৰত এটা প্ৰভাৱ পৰিছিল। যিহেতু মই বহুত আগৰ পৰা আসন প্ৰাণায়াম কৰি আছিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ এই আঘাতটো চম্ভালিবলৈ সহজ হৈছিল যদিও মানসিকভাৱে মই অত্যন্ত ভাগি পৰিছিলোঁ। কিয়নো মই সদায় স্বামী নিৰ্ভৰ আছিলোঁ। কোনো কথাতে মই কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ চিৰিয়াছ কথাত মই আগভাগ লোৱা নাছিলোঁ। সদায় মোৰ স্বামীৰ লগত আছিল। তেখেতে যেনেধৰণে চলাই নিছিল মই তেনেধৰণে চলি গৈছিলোঁ। এতিয়া সেই মানুহজন যেতিয়া হস্পিটেলৰ ICUত হঠাৎ সোমাই যাব লগা হ'ল, মই একেবাৰে দিশহাৰা হৈ পৰিছিলোঁ। মোৰ তেতিয়া চাৰিওফালে বহুত মানুহ আছিল, ফেমিলিটো মোৰ বহুত ডাক্তৰ আছিল। তেওঁলোকৰ পৰা মই অত্যন্ত সহযোগিতা পোৱা স্বত্তেও মই ভিতৰি ভিতৰি কিয় ইমান ভাগি পৰিছিলোঁ মই আজিও ভাবি নাপাওঁ। এই কথাটোৰ মই এটা সঠিক উত্তৰ উলিয়াব পাৰিলোঁ যেতিয়া ডক্টৰ অৱধেশ পাণ্ডেৰ লগত মোৰ যোগাযোগ হ'ল। মই সেই একে বছৰতে 2022 চনত ব্ৰেডিকাৰ্ডিয়া অৰ্থাৎ এটা মোৰ হাৰ্ট ডিজিজ, মোৰ হাৰ্টবিট পালছটো সদায় কম থাকে, তেতিয়া এইটো ধৰা পৰিলে যে মই ব্ৰেডিকাৰ্ডিয়াত ভুগি আছোঁ। আৰু এদিন হঠাৎ তেনেকুৱা মোৰ পালছ ৰেট বহুত কমি গ'ল। তেতিয়া মোৰ ECG কৰা হ'ল, তেতিয়া এই ৰোগ ধৰা পৰিল আৰু মই তেতিয়া ডাক্তৰৰ দৰৱ ল'ব লগা হ'ল। ইতিমধ্যে মোৰ স্বামীৰ তেতিয়া ডক্টৰ অৱধেশ পাণ্ডেৰ লগত কণ্টেক্ট হৈছিল, অনলাইন কনচালটেশ্যন হৈ গৈছে। এতিয়া মোকো মোৰ ল'ৰাই ডক্টৰ পাণ্ডেৰ ট্ৰিটমেণ্ট ল'বলৈ ক'লে আৰু তেনেকৈ মোৰ কাৰণেও অন্য এটা দিন কনচালটেশ্যনৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল। আৰু তেতিয়াই মই ডক্টৰ পাণ্ডেৰ লগত তেখেতে আমাৰ ভিডিঅ' কনচালটেশ্যনত আমাক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমাক চালে, চাই পেলাই আমাক ট্ৰিটমেণ্ট দিলে, আমাৰ লগত কথা পাতিলে। আৰু তেখেতে সেই কথা বতৰাখিনি ইমান মানে আন্তৰিকতাপূৰ্ণ আৰু বহুত কনফিডেণ্টলি কৈছিলে যে আমি এই কথা বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ যে উইদাউট মেডিচিনতো চিৰিয়াছ ৰোগ ভাল হ'ব পাৰে। ইমান দিনে আমি যিটো চিকিৎসা পদ্ধতি দেখি আছিলোঁ তাৰ বাহিৰেও অন্য চিকিৎসা নেচাৰোপেথি আছে বুলি জানিছিলোঁ, কিন্তু ইমান গভীৰলৈ আমি যোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু মোৰ ল'ৰা সৌৰভে এই সম্পৰ্কত সি যথেষ্ট ষ্টাডি কৰিছিলে আৰু ডক্টৰ পাণ্ডেৰ লগত তাৰ মানে কিছু চিনা পৰিচয় পাৰ্চনেলি নহয় বা তেখেতৰ ভিডিঅ' চাই বা তেখেতৰ শিক্ষা যিখিনি তেখেতে প্ৰচাৰ কৰিছিল সেইখিনিৰ লগত তাৰ পৰিচয় আছিলে। সেইকাৰণে দেউতাকে যেতিয়া
ঔষধ ল'বলৈ বহুত কষ্ট পালে। ঔষধ লোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ শৰীৰত বহুত মানে জটিলতা আহি পৰিছিল। সেই মুহূৰ্তত সি ডক্টৰ অৱধেশ পাণ্ডেৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ কৰাই দিলে আৰু তেখেতৰ যিখিনি সহযোগিতা আমি পালোঁ, আমাৰ যিখিনি তেখেতে আমাক যি জটিল সন্ধিক্ষণৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা তেখেতে যি আত্মবিশ্বাস আমাক ঘূৰাই দিলে, তাৰ কাৰণে তেখেত আমাৰ কাৰণে সদায় এটা মানে কি ইনস্পিৰেশ্যনৰ এটা হেৰি হৈ থাকিলে। তেখেতক মই যেতিয়া প্ৰথম ভিডিঅ' কনচালটেশ্যন পাইছিলোঁ, তেখেতে মোক এটা কথা মই তেখেতৰ আৰু বহুত ভিডিঅ' চালোঁ, চোৱাৰ পৰা গম পালোঁ যে তেখেতে প্ৰথমে বেমাৰৰ উৎপত্তি ক'ত হয় সেয়া আমাক শিকাইছিল। বেমাৰৰ উৎপত্তি হয় প্ৰথমে মনৰ মাজত। এই বেমাৰৰ উৎপত্তি হয় কেনেকৈ, তেনেকৈ সেয়াও তেখেতে আমাক শিকাইছিল যে সকলো বেমাৰৰ উৎপত্তিস্থল হৈছে আমাৰ পেট, অৰ্থাৎ খাদ্য। আমি শৰীৰৰ ভিতৰলৈ যি খাদ্য পঠাওঁ বাহিৰৰ পৰা, সেয়ে আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগৰ উৎপত্তিৰ কাৰণ হৈ পৰে। আমি এটা কথা জানো যে আমি আজিৰ পৰা 30-40 বছৰ আগত আজিৰ নিচিনা খাদ্য ফুড হেবিট আমাৰ নাছিল। তেতিয়া ইমান খোৱা বস্তু উভৈনদীও নাছিল। এতিয়া ৰাস্তালৈ ওলালেই যেনি তেনি খোৱা বস্তু উভৈনদী, আৰু মানুহৰ হাততো এতিয়া পইচা আহি গৈছে, অৰ্থ আহি গৈছে। গতিকে মানুহে নিজৰ ওপৰতে কণ্ট্ৰল নাইকিয়া হৈছে। মানুহে মুখৰ জুতি বেছিকৈ বিচাৰিবলৈ লৈছে, যিটোৱে মানুহক প্ৰাণঘাতী ৰোগৰ ফাললৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছে। এই জ্ঞান আমি ডক্টৰ পাণ্ডেৰ পৰা খুব গভীৰভাৱে জানিবলৈ পালোঁ। আৰু তেখেতে আমাক যি ধৰণে নিৰ্দেশ দিলে, আমাক যি প্ৰট'কল ফ'ল' কৰিবলৈ দিলে, আমি সেইখিনি ফ'ল' কৰিলোঁ। আৰু বৰ্তমান মই মোৰ ৰোগৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হ'লোঁ। মোৰ স্বামীও মুক্ত হ'ল। কিন্তু ডাক্তৰ চাহাবে আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিছিলে সেই সম্পৰ্কে মই অকণমান ক'ব খোজোঁ। তেখেতে প্ৰথমে আমাক যিবিলাক মই মেডিচিন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ বেডিকে দিয়াৰ কাৰণে, এসপ্তাহ মই দৰৱ আৰম্ভ কৰাৰ পাছতে পাণ্ডেৰ লগত যোগাযোগ হ'ল। তেখেতে প্ৰথমেই মোক দৰৱ বন্ধ কৰিবলৈ ক'লে, সকলো ধৰণৰ দৰৱ বন্ধ কৰিবলৈ দিলে। তেতিয়া তেখেতে মোক সুধিছিলে আৰু অন্য কিবা দৰৱ মই খাইছোঁ নেকি। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে মই 10 বছৰ ধৰি থাইৰয়ডৰ কাৰণে থাইৰক্সিন টেবলেটটো 25 mgৰ পৰা 37.5 mgলৈকে মাজে সময়ে 25 mg লওঁ, কেতিয়াবা 37.5 mg লওঁ। এইটো মানে ব্লাড টেষ্ট কৰাৰ পাছত, থাইৰয়ড এক্সামিন কৰাৰ পাছত তাৰ ফলাফলটো চাই পেলাই এয়া আমাক ডাক্তৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে। তেনেকৈ মই খাই আছিলোঁ। কিন্তু ডক্টৰ পাণ্ডে এই থাইৰয়ডৰ দৰৱো মোক তেতিয়াই লগে লগে বন্ধ কৰিবলৈ ক'লে। তেখেতে এইটো কথাই আমাক বুজাবলৈ চালে যে দৰৱ খালে আপুনি কেতিয়াও আৰোগ্য নহয়, দৰৱ গোটেই জীৱন খাই থাকিব লাগিব, যাৰ ফলত আমাৰ ভিতৰৰ অৰ্গেনবিলাকৰ বহুত ক্ষতি হয়। আৰু এই অৰ্গেনবিলাকৰ যেতিয়া ক্ষতি হ'ব, তাৰ আৰু বচাৰ উপায় নাথাকে তেতিয়া। সেইকাৰণে তেখেতে আমাক প্ৰথমেই দৰৱ বন্ধ কৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ ডায়েটটো চেঞ্জ কৰি দিলে। আমি যিটো আহাৰ খাওঁ, সেই আহাৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ কৰি দিলে। আৰু আমাৰ ডেইলি আমি কি ৰুটিন ফ'ল' কৰিম, আমি কেনেকৈ চলিম, সেইখিনি আমাক সম্পূৰ্ণ সলনি কৰি দিলে। আমাক তেখেতে প্লেণ্ট বেছড ডায়েট খাবলৈ দিলে, অৰ্থাৎ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা স্বাভাৱিকভাৱে যি খাদ্য পাওঁ সেয়া আমাক খাবলৈ দিলে। আৰু আমাক আৰু এটা কথা ক'লে কি, আমি যে অনবৰতে খাই থাকোঁ, এয়া যে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি ক্ষতিকাৰক, এই কথাটো তেখেতে আমাক বুজালে। আৰু আমাক মাত্ৰ 2 টাইম খাবলৈ আমাক শিকালে। ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 10 বজাৰ ভিতৰত আমি আমাৰ ৰাতিপুৱা খাদ্য শেষ কৰোঁ, আৰু দিনটো আমি পানী খাওঁ বা অন্য ধৰক চাহ মানে এইটো আমাৰ গ্ৰীণ টি বা ব্লেক টি উইদাউট চুগাৰ, গাখীৰ আৰু চেনি বাদ দি এয়া আমি খাব পাৰোঁ। নহ'লে আমি ডেপ টি খাব পাৰোঁ। ডেপ টি অৰ্থাৎ ডক্টৰ পাণ্ডে এটা টি আমাক বনাবলৈ শিকাই দিছিলে। তাত কেইবাবিধো মছলা যোগ কৰি উতলাই সেই পানী আমি খাব পাৰোঁ, যিটো আমাৰ শৰীৰ ডিটক্সিফাই কৰে। তেনেকৈ খাওঁ, নহ'লে নেমু পানী খাওঁ, নহ'লে হালধি ৱাটাৰ খাওঁ। এইখিনি আমি মাজৰ চোৱা খাওঁ। আৰু আবেলি আমি 5 বজা বা 6 বজাৰ ভিতৰত আমাৰ খাদ্য আমি গধূলি আহাৰটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰোঁ। ডক্টৰ পাণ্ডে এইটো কথা আমাক ক'লে যে সূৰ্যাস্তৰ পাছত কেতিয়াও খাদ্য খাব নালাগে। এই খাদ্য আমাৰ শৰীৰৰ অপকাৰ কৰে, আৰু কেনেধৰণে অপকাৰ কৰে সেয়াও আমাক তেখেতে বুজাই দিলে। আৰু আমি এই কথা ইতিমধ্যে জানিছিলোঁ যে জৈন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কেতিয়াও নিশাৰ আহাৰ মানে সূৰ্যাস্তৰ পাছত গ্ৰহণ নকৰে। এই কথা আমি আগৰ পৰাই জানো। সেইকাৰণে তেখেতৰ কথা আমি বিশ্বাস কৰিলোঁ। আৰু আমি এটা কথা গম পালোঁ যে আমাৰ যিবোৰ পুৰণা ৰীতি নীতি আছিল, যিবিলাক আমি
আমাৰ সংস্কাৰত আমি বহন কৰি আহিছোঁ পৰম্পৰাগতভাৱে যে আমি যেতিয়া ব্ৰত উপবাস কৰোঁ, আমাৰ ফেমিলিত যেতিয়া কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া আমি 11 দিন 13 দিন বা আগতে এমাহ পৰ্যন্ত আমি উপবাস কৰিছিলোঁ। তেতিয়া এই উপবাসত কি কোৱা হৈছিল যে আমি সদায় দিনটোত ফলাহাৰ কৰোঁ আৰু সন্ধ্যাৰ আগে আগে আমি হবিচিয়া অন্ন গ্ৰহণ কৰোঁ, সম্পূৰ্ণ বইল অন্ন গ্ৰহণ কৰোঁ। এয়া যে সম্পূৰ্ণ স্বাস্থ্য সম্পদ সেয়া সন্মত, সেয়া আমাৰ সকলোৱে জানিখিনিও আমি এতিয়া সেইখিনি পালন নকৰা হৈছোঁ। আৰু এটা কথা কি, আঁউসী একাদশী পূৰ্ণিমা এইকেইটাত উপবাস কৰিলে কেনেকুৱা আমাৰ শৰীৰৰ উপকাৰ হয় সেই কথা আমাক ডক্টৰ পাণ্ডে পুনৰবাৰ সোঁৱৰাই দিলে আৰু আমাক সপ্তাহত এদিন উপবাস কৰিবলৈ দিলে। আমি 24 ঘণ্টা উপবাস কৰোঁ সপ্তাহত এদিন। তেনেকৈ আমি আমাৰ ৰোগৰ পৰা মুক্ত হ'লোঁ। সেই প্ৰট'কল ফ'ল' এতিয়াও আমি কৰি আছোঁ। ডাক্তৰে এয়া গোটেই জীৱনৰ কাৰণে ফ'ল' কৰিবলৈ ক'লে যাতে আমি পুনৰবাৰ ৰোগৰ কবলত নপৰোঁ। মই আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকললৈ এই বাৰ্তাকে দিব খুজিছোঁ যে আমি এটা হলিষ্টিক লাইফ এতিয়া মেইনটেইন কৰি আছোঁ উইদাউট মেডিচিন। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ বাহিৰত দেখাত আমি ৱেইট লছ হৈ গ'ল। বহুতে আমাক সেইকাৰণে কি হৈছে সোধেও কিবা অসুখ হৈছে নেকি। আমি তেতিয়া কওঁ যে আমি সম্পূৰ্ণ এতিয়া সুস্থ, যিহেতু আমাৰ শৰীৰত থকা অদৰকাৰী ফেটছবিলাক আমাৰ ডিটক্সিফাই হৈ গ'ল, ওলাই গ'ল। এতিয়া আমাৰ নতুনকৈ বডিটো গ্ৰ' হৈছে। বহুতে এইটো বিশ্বাস নকৰে যে বডি এটা সময়ৰ পাছত আৰু কেতিয়াও গ্ৰ' নকৰে। এই কথা সৌৰভে তাৰ পাছৰ ভিডিঅ'বিলাক ভালকৈ বুজাই ক'ব। মই যিহেতু ইমান বিজ্ঞানৰ মানুহ নহয়, খুব গভীৰলৈ মই যোৱা নাই বা ষ্টাডি কৰিছোঁ যদিও ইমান বুজি পোৱা নাই। সেইকাৰণে মই মাত্ৰ এটা কথাই বুজিছোঁ ডাক্তৰে বুজোৱাৰ পৰা যে আমি নিজৰ শৰীৰটো যেতিয়াই ইচ্ছা হয় আমি ইচ্ছা কৰিলে আমি নতুনকৈ ৰোগমুক্ত হৈ নতুনকৈ বনাব পাৰোঁ। এই সম্পৰ্কে বহুত জ্ঞান আছে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইটো ল'ব পাৰে। বিভিন্ন চ'ৰ্চ আছে, নিৰ্ভৰযোগ্য চ'ৰ্চৰ পৰা আপোনালোকে এয়া ল'ব পাৰে আৰু নিজৰ জীৱন ৰোগ শূন্য আৰু সুন্দৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু এইখিনিতে মই এইটো এটা কথা কওঁ, আমি যি লাইফষ্টাইল এতিয়া ফ'ল' কৰি আছোঁ সেয়া কিন্তু এটা কথাৰ কাৰণে কঠিন। এনেই কঠিন নহয় যে আমি এতিয়া হ'ল এখন ভোগবাদ সমাজত আমি চলি আছোঁ, জীৱন আমাৰ চলি আছে। ইয়াত চাৰিওফালে ভোগৰ সামগ্ৰী উভৈনদী। ইয়াত নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো মানুহৰ কাৰণে বহুত কঠিন। ডক্টৰ পাণ্ডে আমাক সেই কথা শিকালে যে নিৰামিষ খাদ্যই যে আমাৰ শৰীৰ সদায় ৰোগমুক্ত কৰি ৰাখিব। আৰু যি কথা গীতাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণইও কৈ গৈছে আৰু আমাৰ পুৰাতন সংস্কৃতিত এয়া নিৰামিষ খাদ্য যিটো সাত্বিক আহাৰ কোৱা হয়, সাত্বিক আহাৰ যে আমাক সম্পূৰ্ণ সুস্থ সবল শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ সবল কৰি ৰাখে। এই কথা আমি আকৌ এবাৰ শিকিবৰ হ'ল, আমি শিকি আছোঁ আৰু তেনেদৰে আমি আমাৰ দৈনিক জীৱনচৰ্যা পালন কৰি আছোঁ। এই ডক্টৰ পাণ্ডেৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ হোৱাৰ পাছতেই আমাৰ সম্পূৰ্ণ লাইফষ্টাইল আৰু জীৱনৰ প্ৰতি আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰতি আমাৰ থিংকিং প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈ গ'ল। আমাৰ এতিয়া কোনো ধৰণৰ আমাৰ মাজত কনফ্লিক্ট নাই। গোটেই জগতখনৰ প্ৰতি আমাৰ মৰম স্নেহ প্ৰেম উদাৰতা আমাৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে কি ক'ম ফলবোৰ ধাৰা হৈ আমাৰ হৃদয়ৰ মাজত বৈ যাবলৈ ধৰিছে, যাৰ কাৰণে আমি কোনো ধৰণৰ মানসিক অস্বস্তি বা টেনশ্যন, এটা ক'বলৈ গ'লে এটা টেনশ্যন ফ্ৰী লাইফ আমি এতিয়া কটাই আছোঁ, যিটো মানুহৰ কাৰণে এতিয়া অতি কঠিন হৈ পৰিছে। টেনশ্যন ফ্ৰী লাইফ কটোৱাটো এতিয়া এটা জটিল কাৰবাৰ, কিন্তু হ'লেও আমাৰ জীৱনত সমস্যা আহিবই থাকিবই। সেইবুলি আমি সমস্যাৰ ওচৰত মূৰ নুদুৱাওঁ। আমি সমস্যাৰ মুখামুখি হ'ম সাহসেৰে। আমাৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ এটা প্ৰধান এটা মেছেজ আমাক ডাক্তৰে দিলে আৰু সেই মেছেজ আমাৰ সমাজলৈ মানৱ সমাজলৈ আগবঢ়াবলৈ তেখেতে এটা আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল। সেয়া হৈছে এক ভাৰত স্বস্থ ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত। আমি এই আন্দোলনৰ আমি সহযোগী হৈছোঁ আৰু তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে মেডিকেল এডুকেশ্যন ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট। মেডিকেল এডুকেশ্যন ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট। এই কথাটো আমি বুজি উঠিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া
আমি যিখিনি শিক্ষা পালোঁ এতিয়া মানুহৰ মাজত ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। ৰাইজে এই কথা সকলোৰে নিজৰ বিচাৰ বিবেচনা আছে, সকলোৱে নিজে বিচাৰ বিবেচনা কৰি নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। নিজৰ কাৰণে কিটো লাভ হয় এয়া সকলোৱে নিজে গ্ৰহণ কৰিব। আমি কাকো বাধ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ কাৰণে যি লাভ হয় বা আমাৰ সমাজৰ কাৰণে বা সমগ্ৰ প্ৰকৃতি জগতৰ কাৰণে কেনেধৰণে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ বা কেনেধৰণে আমি আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ সেই কথা আমি এতিয়া ডক্টৰ পাণ্ডেৰ এই মিছনৰ যোগেদি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ। তেখেতৰ পৰিয়ালৰ যি ক্ষতি হ'ল সেই ক্ষতি অকল তেখেতৰ পৰিয়ালৰে নহয়, সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ক্ষতি। ডক্টৰ পাণ্ডে আজি নাই, নাথাকিলেও তেখেত আমাৰ মাজত শাৰীৰিকভাৱে নাই, কিন্তু মানসিকভাৱে তেখেত আমাৰ মাজত সদায় আছে। তেখেতৰ লগত মোৰ যেতিয়া অনলাইন কনচাল্টেশ্যন হৈছিল তেখেতে এটা কথা, মই তেখেতক বাৰে বাৰে কৃতজ্ঞতা জনাইছিলোঁ তেখেতে আমাক দিয়া জ্ঞানৰ বাবে। তেখেতে এটা কথাই মোক কৈছিলে, তেখেতে নমস্কাৰ কৈছিল যে মোৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব। মই সদায় ডক্টৰ পাণ্ডেৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে, তেখেত যাতে সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকে, তেখেতৰ কৰ্ম যেন আগবাঢ়ি যায়, তেখেতৰ মিছন যেন আগবাঢ়ি যায়, তাৰ কাৰণে মই সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া পাণ্ডে নাই সেই বুলি তেখেতৰ প্ৰতি প্ৰাৰ্থনা মোৰ শেষ হৈ নাযায়। এতিয়াও মই তেখেতৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিম, তেখেতৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আজি কৰিছোঁ আৰু কাইলৈও কৰিম, সদায় কৰি থাকিম, কাৰণ এনে এজন ব্যক্তিৰ আদৰ্শ আমাৰ সমাজত জীয়াই থকা অতি প্ৰয়োজন। আজি তেখেতৰ শ্ৰাদ্ধৰ দিনটোত আমি তেখেতৰ প্ৰতি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে এই আমি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি তেখেতৰ আদৰ্শৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে আমি য'ত সামান্য চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ যি চিকিৎসা টীম আছে সেইসকলেও আমাক এনেধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল, তেওঁলোকো আমাৰ পৰিয়ালৰ দৰে হৈ পৰিছিল। আমি যেতিয়া ডেৰাডুনলৈ গৈছিলোঁ ডক্টৰক লগ কৰিবলৈ, তেতিয়া ডক্টৰৰ কাৰণে আমি বহুত অসমীয়া বস্তু লৈ গৈছিলোঁ। তেখেতৰ টীমৰ প্ৰতিজন সদস্যলৈকে মই গামোচা লৈ গৈছিলোঁ। তেখেতৰ লগত আমি মুখামুখি হৈ সকলোকে গামোচা পিন্ধাইছিলোঁ। তাত পাঞ্জাবী মানুহ আছিল, মুছলিম মানুহ আছিল, তেওঁলোকে গামোচাখন খুব আদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিছিল। ডাক্তৰে দুদিনলৈকে সেই গামোচাখন মেৰায়ে অনলাইন প্ৰগ্ৰেম তেখেতে কৰি আছিল। তেতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগিছিল। আৰু তেওঁৰ যি পাঞ্জাবী ডক্টৰৰ লগত আছিল ডক্টৰ টীমত, তেওঁ মোক কৈছিল বিহু নাচ শিকাই দিবলৈ। গামোচা তেওঁ গাত মেৰিয়াই লৈ মূৰত পিন্ধি লৈ তেওঁলোকৰ যিসকল ডাক্তৰ টীমত ছোৱালী আছিল তেওঁলোকে বিহু নাচ শিকাই দিবলৈ মোক অনুৰোধ জনাইছিল। কিন্তু মোৰ সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে, আমাৰ সকলোৰে সময়ৰ অভাৱ আছিল, আমি মাত্ৰ 10 দিন তাত আছিলোঁ, গতিকে সেইখিনি কৰাৰ সুযোগ নাপালোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে যে বিহু খুব ভাল পায় এই কথা গম পাইছিলোঁ, আৰু মই মোৰ মোবাইলৰ পৰা তেওঁলোকক বিহু নাম শুনাইছিলোঁ। তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছিলে। আৰু এনেদৰে ডক্টৰ পাণ্ডে আমাৰ অসমীয়া মানুহ, আমাৰ মাজেদি অসমীয়া মানুহৰ ভিতৰত সোমাইছে, আৰু আমি তেনেকেই অসমত তেখেতৰ আদৰ্শ জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেতৰ পৰিয়াললৈ আমাৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য আজি ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ, আৰু অসমবাসীলেও তেখেতৰ আদৰ্শ প্ৰতি অলপ মনোযোগী হ'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। কথাখিনি আপোনালোকে শুনিলে, আৰু কি ক'ম, ক'বলৈতো ভাষা একোৱেই নাই। মায়েও ক'লে, দেউতাও ক'লে, আৰু ইয়াৰ আগত মই কথাখিনি হিন্দীতে কৈছিলোঁ, আপোনালোকে শুনিছে, হয়তো কোনোবা বুজি পোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি অসমীয়াত কথাখিনি ক'লোঁ। আৰু মই 2টা অডিঅ' ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, ডাক্তৰৰ ৰিপ্লাই হয় সেইকেইটা। আপোনালোকে সেই অডিঅ' ক্লিপকেইটা শুনিলে। মই আকৌ দুনাই নুশুনাওঁ, কিন্তু অডিঅ' ক্লিপকেইটা কি প্ৰসংগত দিছিলে তেখেতে সেই বিষয়ে মই কৈ দিছোঁ। এটা অডিঅ' ক্লিপ আছিলে যে ডক্টৰ যেতিয়া আমাৰ ইয়াত ডাক্তৰে নাবাচিব আৰু দৰৱ খাই থাকিব লাগিব বুলি কৈছিলে, তেতিয়া ডক্টৰ পাণ্ডেক যেতিয়া মই হোৱাটছআপ যোগে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া তাৰ বিনিময়ত মোৰ মেছেজটো পঢ়িয়েই ডক্টৰ পাণ্ডে লগে লগে সেই অডিঅ' ক্লিপটো 21 ছেকেণ্ডৰ সেই অডিঅ' ক্লিপটো দিছিলে। মন কৰিব দেই, 21 ছেকেণ্ডৰ এটা অডিঅ' ক্লিপ তেখেতে লিখি পেলাই টেক্সট মেছেজ কৰি কোৱা নাই, এটা অডিঅ' ৰিপ্লাই তেখেতে দিছে। আৰু ইমান কনফিডেণ্ট ভইচ, আপোনালোকে সেই ৰিপ্লাইটো শুনিছে যে লেফ্ট ভেন্ট্ৰিকুলাৰ হাইপাৰট্ৰফি যে কমপ্লিটলি ৰিভাৰ্চিবল কণ্ডিশ্যন, সেইটো আপোনালোকে সেই ৰিপ্লাইটো শুনিলে। গতিকে বুজি পাইছে তেখেতৰ জ্ঞানৰ গভীৰতা কিমান আছিল, আৰু তেখেত কিমান উচ্চ খাপৰ মানসিকতাৰ মানুহ আছিলে। তাৰপিছত আৰু ইটো অডিঅ' ক্লিপ হ'ল কি, মোৰ মাৰ যেতিয়া ছেকেণ্ড টাইম ভিডিঅ' কনচাল্টেশ্যন যোৱা বছৰ হৈছিলে 23 চনত,
এইটো অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত হৈছিলে তেতিয়া তেখেতে মাক আকৌ এবাৰ চাম বুলি কৈছিলে থাইৰয়েড আৰু ৱেইট বঢ়োৱা ওজন বঢ়োৱা সম্পৰ্কত মই সুধিছিলোঁ যে কিমান পইচা দিব লাগিব এই ছেকেণ্ড টাইম ভিডিঅ' কনচাল্টেশ্যনটোৰ কাৰণে এতিয়া সেই তাৰ ৰিপ্লাই হিচাপে তেখেতে সেইটো 25 ছেকেণ্ডৰ সেইটো অডিঅ' ৰিপ্লাই দিছিলে আপোনালোকে সেইটোও শুনিলে যে তেখেতে মোক কৈছিলে যে ইউৰ পেৰেণ্টছ আৰ লাইক মাই অ'ন পেৰেণ্টছ ইউ আৰ লাইক মাই অ'ন ব্ৰাদাৰ ইউ আৰ ভেৰি ডিয়াৰ টু মি এইখিনি কথা অনুভৱী কথা আজিৰ তাৰিখত কিমানজন ডাক্তৰৰ মুখৰ পৰা ওলাব আপোনালোকে আছে তেনেকুৱা ডাক্তৰো আছে কিন্তু সংখ্যাটো তিনে নগণ্য আৰু ডক্টৰ পাণ্ডে ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰ বুলি কেলৈ কৈছোঁ কাৰণ তেখেতে বৈদিক সংস্কৃতিৰ পৰা গোটেই কথাবোৰ আনি পেলাই মানুহক শিকাইছিলে তেখেতে এটা হলিষ্টিক এপ্ৰ'চত আধ্যাত্মিক লেভেলত তেখেতে মানুহক আৰোগ্য কৰিছিলে যিটো আমাৰ কোনো MBBS ডক্টৰে তেনেকৈ কৰা চকুত পৰা নাই সেইকাৰণেই তেখেত বেলেগ ৰেয়াৰেষ্ট অফ দ্য ৰেয়াৰ চ'ল তেখেত এনেকুৱা এটা আত্মা মানে বিৰল আত্মা তেখেত গতিকে সেইকাৰণেই মই তেখেতৰ অডিঅ' ক্লিপটো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ সেইখিনি কথা আৰু ভিডিঅ' বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ অনাগত দিনত মই আৰু এই বিষয়ে কিবা মানে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গ'লে শ্বেয়াৰ কৰিম আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিনাখন অতি দুখেৰে ডক্টৰ পাণ্ডেক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেখেতক কায়িকভাৱে আমি পৰা বিদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অসম্ভৱ অসম্ভৱ কথা সকলোৱে তেওঁক আৱৰি ৰাখিছে আৰু মই ইতিমধ্যে ক'লোৱে হিন্দীতে কৈছোঁ যে কোৱাণ্টাম ফিজিক্সে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে আমি ব্ৰহ্মাণ্ডখনত আমি চবেই চবৰ লগত যোগাযোগ হৈ আছোঁ অনবৰতে আছোঁ আমি কায়িকভাৱে আমি হয়তো বেলেগ বেলেগ ধৰণে আছোঁ কিন্তু শক্তিৰ লেভেলত আমি সকলোৰে লগত জড়িত আছোঁ আৰু কোনো মৃত্যু বুলি কথাটো আচলতে এক মায়াহে মৃত্যু বোলা বস্তুটো আচলতে নহয় ফিজিকেলি এইটো মানে শাৰীৰিকভাৱে মৃত্যু হোৱাটো আচলতে এটা মায়া এইটো ছায়াময় বিজ্ঞানে এইটো প্ৰমাণ কৰি দিছে মানুহৰ দেহান্তৰ ঘটে সেইটো শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ হৈ যায় আইনষ্টাইনৰ E=mc² সেই ফৰ্মুলাটো লৈও আজি কিছুদিন ডক্টৰ পাণ্ডে এটা ভিডিঅ' তেওঁ কৰিছিলে সেইটো আৰু কোনো MBBS ডক্টৰে কিন্তু সেইবিলাক কথা নিশিকায় মানুহক গতিকে মৃত্যুৰ ভয়টো তেখেতে মানুহৰ পৰা আঁতৰাই দিছিলে যে বেমাৰ কৰি মানুহ মৰিব লাগে এই কথাবিলাক তেখেতে মানুহৰ পৰা আঁতৰাই দিছিলে আৰু এটা কথা মই কৈছোঁ তেখেতৰ সেইদিনাখন অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ দিনাখন এইটো মানে এটা কথা হৈছিলে যে তেখেতৰ ঘৰলৈ এগৰাকী মানুহ আহিছিলে কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট তেখেত 4th ষ্টেজ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট আছিলে তেখেত আৰোগ্য হৈ উঠিলে সেই আৰোগ্য হৈ উঠাৰ কাৰণে তেখেতে মানে তাত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত আহি পেলাই তেখেতে সেই কথাটো কৈছিলে ডক্টৰ পাণ্ডেৰ এই হলিষ্টিক ট্ৰিটমেণ্টলৈ এইটো কিমান ডাঙৰ এটা টেষ্টিমনি তেখেতৰ কাৰণে ডক্টৰ পাণ্ডে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে গতিকে এইটো ৰাইজে নিজে বিচাৰ কৰিব আৰু তাৰ পাছতো আৰু এটা ঘটনা ঘটিলে এইটো হ'ল কি এগৰাকী কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট তেওঁ ভাল হ'ল ডক্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট লৈ পেলাই কিন্তু মানুহগৰাকী 3 মাহ নে কিমান পিছতে মানুহগৰাকী হঠাৎ ঢুকাই থাকিলে এইটো বিৰাট ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহিছিলে যে এইটো ৰেইজ কুৱেশ্যন মানে এইটো আহিছিলে প্ৰশ্ন উৎপত্তি হৈছিলে যে মানুহগৰাকী যদি ভালেই হ'ল ডক্টৰ পাণ্ডে ট্ৰিটমেণ্ট লৈ পেলাই চিকিৎসা লৈ পেলাই হলিষ্টিক ট্ৰিটমেণ্ট লৈ পেট স্কেন কৰোঁতে ধৰা পৰিছে চব ঠিকে আছে তেওঁ মানে ফাইনেল টেষ্টত চব ভাল হৈ গৈছে বুলি আৰোগ্য হৈ গৈছে তাৰপাছত হঠাৎ মানুহগৰাকী কিয় ঢুকাই থাকিলে তেতিয়া ওলালে যে কথাটো যে মানুহগৰাকী কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি থাকোঁতে তেখেতৰ হাজবেণ্ডে গিৰিয়েকে তেখেতক মানে বিবাহ বিচ্ছেদ দি দিলে ডিভোৰ্চ দি দিলে আৰু সেইটো তেখেতৰ কাৰণে এটা প্ৰচণ্ড মানসিক আঘাত হ'ল আধ্যাত্মিক মানসিক আঘাত হ'ল আৰু আধ্যাত্মিক মানসিক আঘাতে তেখেতক মৃত্যুৰ ফালে ঠেলি লৈ গ'ল আৰু এইবিলাক আজিৰ যুগত বিজ্ঞানে প্ৰমাণ কৰি দিছে আমাৰ MBBS পাঠ্যক্ৰমত এইবিলাক কথা নাই MBBS পাঠ্যক্ৰমত কেৱল আপোনাৰ ৰোগটোৰ আপোনাৰ যিটো মানে চিম্পটমছ থাকে যিবিলাক লক্ষণ থাকে সেই লক্ষণ অনুসৰি আপোনাক মানে শাৰীৰিক পৰ্যায়ত আপোনাক চিকিৎসা কৰা হয় যিটো এটা অসম্পূৰ্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি এই বিষয়ে মই পাছত বিতংভাৱে মই ক'ম এই কথাবিলাক কিন্তু সেইকাৰণে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি পশ্চিমীয়া দেশবিলাকৰ ইতিমধ্যেই আধ্যাত্মিক শিক্ষাটো মানে আধ্যাত্মিক জ্ঞানটোক মানে চিকিৎসা পদ্ধতিৰ লগত সাঙুৰি লৈ পেলাই এটা মানে চিকিৎসা নতুন ব্যৱস্থা তাত আৰম্ভ হৈ গৈছে অতি মানে উন্নত দেশবিলাকত ডাঙৰ ডাঙৰ বিজ্ঞানীসকলে এইটো আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আমাৰ ভাৰতত তেনেকৈ চকুত লগাকৈ আৰম্ভ হোৱাই নাই আমাৰ ইয়াত অসমতো হৈছে নাই মই এইটো সন্দেহ আছে নহয় বুলি জানে লাগে আৰু এটা কথা মোৰ মায়ে কথাটো মনত পেলাই দিছে যে ডক্টৰ পাণ্ডেৰ ইতিহাসৰ জ্ঞান অতি গভীৰ আছিলে আমাৰ যিদিনাখন ভিডিঅ' কনচাল্টেশ্যন হৈছিলে দেউতাৰ ভিডিঅ' কনচাল্টেশ্যন 4 মে 2022 চনত তেখেতে আৰম্ভণিতে যিখিনি কথা ক'লে অসমৰ ইতিহাস লৈ মইতো হতচকিত হৈ ৰৈ গ'লোঁ ভবাই নাছিলোঁ যে কোনোবা MBBS ডক্টৰ নিউক্লিয়াৰ মেডিচিনৰ প্ৰফেচৰ তাকো হলিষ্টিক তাকো ডেৰাডুনৰ পৰা আমাৰ ভিডিঅ' কনচাল্টেশ্যন কৰিছে
তেওঁ অসমৰ বিষয়ে এইখিনি হিষ্ট্ৰী ক'ব তেওঁ মোক ক'লে যে অসমৰ প্ৰতি তেখেতৰ মানে বিশদ জ্ঞান আছিলে অসমৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেখেতে ক'লে যে অসম হ'ল যুঁজাৰু জাতি অসমীয়া মানুহ যুঁজাৰু জাতি অসমত তেখেতে শইকীয়া ফেমিলিৰ কথা ক'লে শইকীয়া ফেমিলি এইবিলাকে আগতে যুদ্ধ কৰিছিলে আহোমৰ সেই যুদ্ধসকলৰ আহোমবিলাকৰ সেই যুদ্ধৰ কথা তেওঁ মানে এইটো বুজাব চেষ্টা কৰিছিলে অসমতো আসাম के लोग बहुत फाइटर्स है শইকীয়া ফেমিলি वो लोग बहुत फाइटिंग करते थे वो তো অসমৰ মানুহে ফাৰ্মেণ্টেড খানা খায় পইতা ভাত খায় বা এইবিলাক বস্তু খায় তাৰপিছতে অসমৰ তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছিলে যে অসম কোনো দিনে ভাৰতৰ কাৰো মানে গোলামী কৰা নাছিলে অসম ৰাজ্য ভাৰতৰ একমাত্ৰ অসমেই আছিলে যি কাৰো গোলামী কৰা নাছিলে ইতিহাসত এইটো সাক্ষী আছে 17 বাৰ মোগলে অসম আক্ৰমণ কৰি পেলাই হৰুৱাব পাৰিছিলে এইটো কথা ডক্টৰ পাণ্ডে হেনা ভিডিঅ' কনচালটেশ্যনৰ আমাৰ লগত কথা পাতে সেইটো কথা ক'লে যে কিয় নোৱাৰিলে অসমক তেওঁ কিয় অসমক মোগলে কিয় পাৰিছে তেওঁ সেইটো জানিবলৈ বিচাৰিছিলে মোৰ পৰা তেওঁ আপোনালোকে চিন্তা কৰক এইজন কেনেকুৱা এজন ডাক্তৰ হ'ব লাগিব যে মোৰ দেউতাৰ হাৰ্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ ভিডিঅ' কনচালটেশ্যন কৰিছে লগত 8জন তেওঁ টিম মেম্বাৰ আছে তেওঁ আৰু তাৰ লগত তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে এইখিনি কথা অসমৰ হিষ্ট্ৰী গতিকে তেখেতৰ হেৰিটো চক তেখেতৰ ব্যক্তিত্বটো আপোনালোকে চক কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ হ'ব তেখেতে আৰু তাৰপিছত তেখেতে এই আমি যেতিয়া তেখেতৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনাই পেলাই এইটো হেৰিয়াত যোৱা বছৰ 2023 চনত 2 আগষ্টত এখন ৱেবিনাৰ কৰিছিলোঁ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে যে আমাৰ মানুহে এই কথাবোৰ জানিব লাগে যে ট্ৰিটমেণ্ট যে আমাৰ মানুহ যে অনাহকত ভুল ট্ৰিটমেণ্টত মানুহ মৰি আছে গতিকে সেইখিনি প্ৰতি আমি হেৰি কৰি পেলাই আমি এখন ৱেবিনাৰ কৰিছিলোঁ সেই ৱেবিনাৰখনৰ টাইটেল আছিলে আহাৰ হি ঔষধিয়ে সেই ৱেবিনাৰখনৰ লাইভ কুৱেশ্যন আনচাৰ আছিলে আমাৰ অঞ্চলটোৰ মানুহ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খুব কম সংখ্যক মানুহ তাত পাৰ্ট লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছিলে ডাক্তৰে সেইমতে উত্তৰ দিছিলে কিন্তু সেই ৱেবিনাৰখন আৰম্ভণিতে তেওঁ ক'লে যে অসমটো কাৰো কেতিয়াও গোলামী কৰা নাছিলে 17 বাৰ মোগলে অসমক আক্ৰমণ কৰি পেলাই হৰুৱাব পাৰিছিলে তেনে এখন অসমত আজি এনেকুৱা অৱস্থা কি হৈছে অসমত আজি কেঞ্চাৰ হস্পিটেল সৃষ্টি হৈছে এইটো 19খন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হৈছে এইটো এটা ভাবি চাবলগীয়া কথা তেখেতে আৰম্ভণিতে তেনেকৈ কৰিলে কিন্তু তাৰ মানে আপুনি চিন্তা কৰক যে এজন কেনেকুৱা এজন ডাক্তৰ হ'ব আপোনালোকে গতিকে এই কথাবোৰ আমি ভাবি চাব লাগে আমি ঠেক মনেৰে আমি চিকিৎসাৰ ফালে বেমাৰৰ ফালে আমি আগবাঢ়িলে নহ'ব আৰু এটা কথা ডাক্তৰে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ডেটৰ ভিডিঅ' কনচালটেশ্যন কৰোঁতে কৈছিলে দেউতাক হালধি খাবলৈ ক'লে হালধি পানী মায়ে কৈছে ইতিমধ্যে হালধি পানী দেউতাকো খাবলৈ কৈছিলে ৰাতিপুৱা শুই উঠি হালধি পানী এনেকৈ খাব কৈছিলে তেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰট'কলত সেইটো আছিলে তেতিয়া কৈছে যে য'ত মানে হেৰি হয় এই বৰষুণ বেছি হয় তাত মানে হালধি খুব ভাল হয় বোলে মেঘালয়ত খুব হালধি বেছি হয় মানে মেঘ য'ত বেছি হয় মেঘৰ য'ত ঘৰ আছে মেঘালয় গতিকে তাত যদি হালধি খুব ভাল হ'ব তেতিয়া মই ডাক্তৰক ক'লোঁ যে মই কি শ্বিলঙৰ পৰা মই কি হালধি আনিব লাগিব নহয় বোলে অসমতে নৰ্থ ইষ্টৰ ৱেডাৰ এনেকুৱা গতিকে ইয়াতো আপুনি হালধি পাই যাব আৰু আপোনালোকে হালধি খাওক আৰোগ্য হওক আৰু মোলৈকো হালধি পঠিয়াওক আমি তাৰপিছত লাহেকৈ দেউতাৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে আৰু আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ পিছত আমি আমাৰ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত আমি য'ত চিকিৎসা আমি মানে যোৰহাট মেডিকেলত দেউতাৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলিছিলোঁ তো আমি তেতিয়াতো যোৰহাটত আছিলোঁ তাৰপৰা আমাৰ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ডাক্তৰলৈ অসমৰ হালধি কেইবাবাৰো পঠিয়াইছিলোঁ তেখেতে খুব প্ৰশংসা কৰিছিলে অসমৰ হালধি পাই পেলাই আমি খৰিচাও তেখেতক পঠিয়াইছিলোঁ আদাও পঠাইছিলোঁ তেখেতে খাই পেলাই খুব ভাল পঠাইছিলে আৰু ভাল পাইছিলে আৰু তেখেতে পঠিয়াই থাকিব কৈছিলে তেখেতে খুব হালধি খাইছিলে হালধি তেখেতে গুণাগুণৰ বিষয়ে তেখেতে কৈছিলে তেখেতে কৈছে হালধিত থকা যিটো এটা বিশেষ ঔষধি গুণৰ কাৰণে যিটো কাৰ্কিউমিন বুলি বস্তু এটা থাকে হালধিত সেই হালধিত 2016 চনত কোন চনত এইটো নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছিলে হালধিৰ সেই ঔষধি গুণটোৰ বাবে হালধি কয় এণ্টিবায়'টিক হালধি থকা এই কথাবোৰ আপোনাক সাধাৰণ ডাক্তৰ কোনোবাই ক'বনে কোনো নকয় কিন্তু তেখেতে মানুহক এইটো মেডিকেল এডুকেশ্যন ইজ মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কৈ পেলাই তেখেতে এই কথাটো হাতে কামে মানুহক বুজাইছিল হালধি কথা আৰু তেখেতে টুথপেষ্ট বন্ধ কৰি দিছিলে মানুহক টুথপেষ্ট বন্ধ কৰিব নালাগে নিম ঠাইৰে বা আপোনাৰ দাঁতন ব্যৱহাৰ কৰি দাঁত চাফা কৰিবলৈ কৈছিলে আমাৰ টুথপেষ্ট বন্ধ কৰি দিছিলে লং দি পেলাই বা হেৰি দি পেলাই চাবোন বন্ধ কৰি দিছিলে মাটি দি পেলাই উই সাফলৈও মাটি দি পেলাই বা সাধাৰণ মাটি দি পেলাই গা ধুবলৈ কৈছিলে গতিকে পুৰা ভাৰতীয় সংস্কৃতিটোতো যিটো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছিলে সেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটো তেখেতে সেইটো মানুহক বুজাই দিছিলে সেইমতে গতিকে এনেকুৱা এজন মানুহ আজি আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গৈছে কায়িকভাৱে এইটো এটা বৃহৎ ক্ষতি হৈছে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে আৰু মানুহে এইটো জনা উচিত আৰু মানুহে তেখেতৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে সিমানেকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ আমাৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাখিনি মানুহৰ আগত আমি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ইমানকে কৈ আজি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু কি ক'ম
আপোনালোকে চাই পেলাই নিজৰ কমেণ্টছখিনি আপোনালোকে অনুভৱখিনি ব্যক্ত কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ।